सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल कमेटी दी। विधान सभा कमेटी ने लाल किला हिंसा नूं साजिश करार दिता है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ते गंभीर सवाल खड़े किए ने। कमेटी की रिपोर्ट दे विच कहा गया कि साजिश के तहत किसानों नूं लाल किले के रस्ते भेजा गया। किसानां अते सिखां नूं बदनाम करने की कोशिश की गई। पुलिस थाने अते तिहाड़ जेल के अंदर तशद्दद किए जाने का भी इल्जाम है। दरअसल विधान सभा ने मार्च महीने दे विच इस 5 मैंबरी कमेटी का गठन किया सी। कमेटी ने 26 जनवरी की हिंसा मगरों समाजिक कारकुनां अते लोकां ते होए तशद्दद की छाणबीण दे लई किसानां दे नाल मुलाकातां कीतियां अते बयान दर्ज किए गए सन, जिस दे आधार ते यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के आधार ते सरकार ने 83 किसानां नूं 2-2 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे विच SIT के गठन की भी सिफारिश की है। इल्जामां दे विच की कुछ कहा गया, जिन्हां लोकां दे वल्लों अपने बयान कमेटी दे अगे दर्ज करवाए गए, उहदे विच की कुछ कहा गया, तुहानूं उस तों भी विस्तार दे नाल वाकिफ करवाउंदे हां। दिल्ली दे थाणिਆਂ दे विच तशद्दद दे इल्जाम लगाए गए ने। कहा गया कि थाणिਆਂ दे विच ककारां दी बेदबी की गई, जानबुझ के पग्गां वालियां नूं फड़िया गया, गाली गलोच किया गया, सट्टां मारियां गईयां, मैंटली टॉर्चर तक किया गया। पुलिस वालों अनजान जगह ते रख के सारा दिन ते सारी रात बुरी तरह उन्हां नूं कुੱਟਿਆ गया। डांगां ते पट्टियां दे नाल बुरी तरह कुੱਟਮਾर की गई, लत्तां तक मारियां गईयां, कुੱਟਮਾर करके उंगलां तक तोड़ दित्तियां गईयां, पसलियां बिठा दित्तियां गईयां। एक गंभीर इल्जाम लगाए गए ने, जिन्हां लोकां दे वल्लों भी अपने बयान दर्ज करवाए गए कमेटी दे अगे। उत्थे तिहाड़ जेल दे विच भी तशद्दद दे इल्जाम लगे ने। इल्जामां दे विच कहा गया कि जेल दे विच नौजवानां नूं बुरी तरह कुੱਟਿਆ मारिया गया, बेखुदा सलूक किया गया, गाली गलोच किया गया, कन्न फड़ाए गए, धुन्नी दे विच गोडे तक मारे गए, मूँह ते थप्पड़ तक मारे गए, मुर्गा बना के बुरी तरह उन्हां दे नाल टॉर्चर किया गया ते पग देख के बहुत बुरा सलूक किया गया, पग्गां दी बेदबी तक की गई। ये इल्जाम ने जो इस कमेटी की रिपोर्ट दे विच कहा गया। टॉयलेट तक साफ करवाई गई, ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਦਰਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। बीजेपी को बताना चाहता हूं कि जो तथ्य खोज कमेटी 26 जनवरी के लिए उन किसानों पे हुए तशद्दुद के लिए बनाई गई थी पंजाब विधानसभा के द्वारा, जिसमें सभी पार्टी के विधायक शामिल थे, उसने जो तथ्य निकाले हैं, जो अपनी फाइंडिंग्स में बड़ा स्पष्ट रूप में बताया है कि जो लाल किले में उस दिन इंसिडेंट हुआ, पहले तो किसानों को रूट बना के दिया गया, डायरेक्शंस दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा भी आप इस तरफ को जाओ, इस तरफ को जाओ, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोग रास्ता जानते ही नहीं थे भी कहाँ पे जाना हम लोगों ने। फिर उनको लाल किले पे पहुंचाया गया डायरेक्शन दे देकर एक साजिश के अधीन, और जब वहाँ पे चले गए तो उन पे बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाकर वक्र वक्री जो धाराएँ हैं, वो देशद्रोही की धाराएं, देशद्रोही गर्दान कर उन पे इल्ज़ाम लगाकर जो पर्चे दर्ज किए गए। मैं समझता हूँ भी ये एक साजिश का हिस्सा था कि उन किसानों को कैसे डिफेम किया जाए कि ये देशद्रोही हैं, ये सही आंसर नहीं है, ये देश विरोधी हैं। ये गर्दान कर ये देश की सरकार इस आंदोलन करने वाले लोगों को बदनाम करना चाहती थी। ये सारे तथ्य हैं हमने कमेटी में रखे हैं, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रखे हैं। और मैं समझदा भी हुण साडे पंजाब दे लोकां दा ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। उधर आम आदमी पार्टी के आगू सरबजीत कौर माणूके के वल्लों वड्डा इल्जाम लगाया गया। माणूके का कहना है कि विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने दिखाई तक नहीं गई, विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट से उन्होंने साइन तक नहीं ने। हालांकि कमेटी के मैंबर ने सरबजीत कौर माणूके जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने, पर उन्होंने एक गंभीर इल्जाम लगाए ने। दरअसल 8 नवंबर को विधानसभा ये रिपोर्ट पेश की गई सी, पर सरबजीत कौर माणूके जिहड़े इस कमेटी का हिस्सा भी सन, मैंबर भी सन, उन्होंने वल्लों कहा गया कि विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने नहीं विखाई गई तो उन्होंने उसके उपर दस्तखत भी नहीं ने।
ਮੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ 83 ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਮੋਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਕੋਈ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਨੂਗੇ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 7:20 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 7:20 ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਮੋਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਫੀਸਰ ਪਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ WhatsApp ਮੰਗਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਗਈ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਕੀਲ LG ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ LG ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਆ, 50% ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਉਧਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 83 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ।
ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜਾਧੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 83 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬਜਿੱਤਰ ਕੁਹਾੜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਤਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਰਖੜਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸਿਆ। ਵੀ ਐਲਾਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤਾ 3 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ 3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਉੜਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ 12, 12.5, 13 ਕਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਮਰਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ 40 ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਉਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਲੇ। 2017 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਗੀ। 100 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।